I have incubated from 2005 onwards. 2005, when we started the Technopark Technology Business Incubator, now it is called as Kerala Startup Mission. It was very difficult during that time to get startup companies, get entrepreneurs. Even in Technopark, when we started at Technopark in 1990, it was very difficult for us to get companies there in Technopark. And we waited for 5 years to get companies there. Like that, when I started this technology business incubator in Technopark, that was the first TBI in Kerala. And now, we have 40 plus incubators, incubators which are supported by Government of India in different verticals, different domains like IT, electronics, agriculture, and the like. So when you started the incubator program in 2005, I hardly get. It was very difficult for me to get even 5 companies. That was a mandate of Department of Science and Technology, Government of India, the apex body for giving approval for the TBIs and even TBIs, then IEDCs, and for all these kind of entrepreneurship development activities among students and faculty members of the engineering colleges. It was and it is Department of Science and Technology, Government of India. So in 2005, I got the approval for starting the first technology business incubator in the country, in India, which is operational out of an educational campus. So till that time, for 15-20 years before 2005, Government of India, so DST approved the TBI status. TBI is only to academic institutions, IITs, IIMs, and universities. This is the first technology business incubator in the country outside an academic institution. And in 2 years, we became very successful with a number of startups, a number of successful innovations, and the like. So from 2005, I started my incubation journey, my incubation entrepreneurship development journey. And till it is 2021, I am very happily incubated, mentored, and mentored around 1,000 plus startup companies in the state. So that is a milestone. And most of these, about 75% of these startups were from engineering colleges, and 10-15% from arts and science colleges, and the rest are from the already existing companies in Kerala and outside. So that is why I discussed about when you ask an entrepreneur, a successful entrepreneur, a successful startup CEO, automatically we assume that they must have some creative and innovative qualities. Is it necessary? Is this assumption and association made? Well, one of the most important requirements of a successful entrepreneur is to offer something of unique value to the marketplace, and to fill a niche, a gap in the market, to pull this off effectively. So it usually requires some levels of creativity and innovation. The creative entrepreneur stereotype has been, it is always when we see an entrepreneur, when we see a successful startup company, wherever it will be, that is even Technopark or Kochi Info Park or Cyber Park or in any park, we think that they are creative entrepreneurs. But it is a stereotypic attitude. It has been further cemented by eccentric, highly creative and famous entrepreneurs such as Richard Branson and Elon Musk and the like. So we know what Richard Branson has innovated, what is the contributions of Elon Musk to startup companies and to innovations and inventions and the like to the world. So we can discuss about the difference between creativity and innovation now.
People often get confused about the difference between creativity and innovation and use the term synonymously. Normally, creativity can be defined as the ability to develop original concepts and ideas. That is, it can be termed as inventions also. Aesthetic flair is an important factor when it comes to creativity. Innovation is the ability to create offshoots, create changes to, or build on already existing ideas, services, or products. So, innovation, four types of innovations are there. Technology innovation is there. Then business model innovation is there. Service innovation is there, and social innovations is also there. So all these four types of innovations are directly or indirectly connected to entrepreneurship activities also. Technology entrepreneurship, it can be business entrepreneurship, service entrepreneurship, and social entrepreneurship. So essentially, creative concepts are usually new and original that take inspiration from outside sources, while innovative concepts are usually built upon a pre-existing idea. Inventions would be ideas, products, or concepts that are entirely new and never seen before. They represent a leap in forward thinking and often forward thinking technology. So creativity helps entrepreneurs with one of the most important steps in their business journey, coming up with a business idea. Entrepreneurs with high levels of creativity are often able to come up with exceptionally creative business ideas that will fill a niche gap in the market, in any present market. Entrepreneurial activity and artistic creativity are very similar in that entrepreneurs may find inspiration from their favorite books or TV shows, looking at the nature, or conversations with the people, or association with existing products and services. Brainstorming and mind mapping are the two main methods in which entrepreneurs may use creativity to come up with ideas. And coming up with the ideas is also known as ideation. That is the first stage, ideation. The first stage for innovation is ideation. So behind any or every innovation, there should be a new idea. That new idea should be innovative, creative, and imaginative. An idea is the solution for a social problem. So every time, anytime, an idea, it can be a technology idea or a business idea, whatever it may be, it is coming from coming as a solution for a social problem. So first of all, what we need to do is identify a social problem. So first we have to look around us with open minds, and you find millions of problems as there that have to be solved. So take a problem, understand it, and analyze it. Find how it affects the society, in what all ways, and try to think differently to arrive at a way or a method to solve it. It can you can solve it in a technologically or otherwise. Um, so, as our great citizen of India, our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, views it, you have to dream to arrive at a conclusion of your own. He wrote in his book, Ignited Minds. You might have read the book, Ignited Minds, his first book. Dream transforms into thoughts, and thoughts result in action. The innovator has to dream big to get a wonderful idea. Try to find how this idea can be transformed into an application, a technology application or a business application. Whether it is technology, service, or business, you may get more than one idea. Then think of them continuously, compare all the possibilities, analyze the technological feasibility and commercial viability, and finally choose the best idea. So these are the two very important points you have to bear in mind when you think about the idea, when you nourish the idea. It is whether the idea, or if you create a product out of that idea, if the idea is technologically feasible and commercially viable, then only we have to choose the idea, or we have to think that that is the best idea. Convert this idea into a prototype or a working model. Innovation is a deliberate application of information, imagination, initiative, new ideas to create new. This is what is innovation.
And when an entrepreneur born, so students, when I discuss this with innovation and other things with the students of the um, IEDCs in colleges. As you know, we have around 300 IEDCs, Innovation and Entrepreneurship Development Centers, in the state, and almost all these centers, to I think it is 293 or so. All these IEDCs were registered with the Kerala Startup Mission. The which I discussed you about you earlier, that is the Technopark Technology Business Incubator, and almost all these IEDCs got a fund from KSCM. That is 2 lakhs initial funding from KSCM every year, I think so. And I think Ahilya also got that funding. This IEDC is a concept which is started by Government of India, again, Department of Science and Technology, Innovation and Entrepreneurship Development Center. Earlier, it is simply EDCEL. We had in Kerala only one EDCEL which is approved by DST, that the EDCEL which is still working with the Kerala University campus in Trivandrum. So that EDC in 1995 or so, Government of India renamed this EDCEL as Innovation and Entrepreneurship Development Centers. They added that innovation part to the entrepreneurship development cells, and it became IEDCs. And when I was with the Technopark Technology Business Incubator from 2005 to 2014, we have created 100 plus 120 IEDCs in the state. And from most of these IEDCs, most of these innovation centers, I got companies. That is why when I got out of Technopark, that is in 2014, when I retired from Technopark, I had 204 companies there incubated with the Technopark Technology Business Incubator. And so that is how the incubation, entrepreneurship activities, student entrepreneurship, technology entrepreneurship activities became very popular in Kerala state. Regarding the incubation infrastructure available in Kerala, we have this is the 290 plus IEDCs in the state, in almost all the engineering colleges, all the 150 engineering colleges and other 140 plus arts and science colleges. Then we have incubation centers in almost all R&D centers in the state, whether it is a state-owned or center-owned. In almost all the R&D centers, research and development institutes, national institutes and state institutes, we have this R&D, these incubation centers are functioning from starting from Trivandrum. That's Trivandrum RGCB, Rajiv Gandhi Biotechnology Center, Center for Biotechnology. We have one biotechnology incubator is working there in RGCB. We have one biotechnology incubator. It is called BioNest, working in Infopark. That is not in Infopark. That is in Kalamesheri, adjacent to the startup village. It is there. It is called BioNest, which are funded by. Both are funded by Government of India, Department of Biotechnology. And even in Trivandrum, which is we have a medical incubator, there is working with the Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Science and Technology. We have CTCRI, Central Tuberculosis Research Institute, Srikaryam, Trivandrum. We have one tuberculosis incubation is there. Then in Ernakulam, we have incubator in CIFT, Central Institute of Fisheries Technology. In fisheries, we have 3 incubators are working in Cochin. CIFT, one is there, and in CMFRI, one is there. Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, one is there. So these are considered as agri-business incubators. All incubators other than IT and electronics, whichever incubators are working outside IT and electronics, and which are in the sectors related to agriculture, are termed as agri-business incubators.
So these are agri-business incubators in Calicut. We have one incubator in IISR, Indian Institute of Spices Research. We have one in CPCRI, Kasargod, and Kayangulam, Central Plantation Crops Research Institute. We have incubators in Perivannamudi. We have one incubator there. Then we have food incubators. Kinfra food incubators are so many incubators associated with or in connection with the Kinfra parks are there in Kerala. Then we have adult incubation centers, adult incubation and innovation centers, which are supported by Niti Aayog, Government of India. It is there in IIIT Pala, Kottayam. We have one. Then in Kanjirapalli Amal College, a very successful IEDC. One incubator, a rural technology incubator, and a Bionest. Both three incubators are working there in Amal Jodi. This IEDC is not supported by Kerala Startup Mission, but it's supported by Government of India, Department of Science and Technology. They got funded from Government of India 3 times. That is for IEDC, it is 2 crores. Then for a technology business incubator, TBI, it is 5 crores, and the other one it is 20 plus. So in almost 25-26 crores they got as funding from Government of India for starting and running the incubators and IED centers there in the college campus. So even other than that, we have so many incubators. We have electronics incubators, manufacturing incubators are also there. The most successful manufacturing incubator, it is called Maker Village, that is in Kochi. You may know that, which is supported by Government of India. The Maker Village is the biggest incubator there in the country, which is supported by Government of India with 30 crores of rupees. So in every field, that is what I am mentioning. Every field in IT, we have incubators there in Trivandrum Technopark. It is there. Calicut NIT, it is there. Then Startup Village is there. Then Amal Jodi, it is there. So all these incubators are IT or IT related and electronics incubators. Then manufacturing incubator is there. Agri incubators are there. So where in any field or every field, whatever you want, you can innovate. You will have space. You will get any entrepreneur, the student entrepreneur or faculty entrepreneur. You will get funding. You will get other infrastructure support and everything from these either from government or other government agencies like Kerala State Industrial Development Corporation, Kerala Financial Corporation. All these corporations, the government corporations, are all supporting any entrepreneur who wants to start the startups. So we can go back to the innovation and entrepreneurship activities. So we discussed about the innovations, types of innovations. Innovations are 4 types of innovations are there. Technology innovation. Technology innovation, I have to tell you that the selected idea or the identified idea, I already told you, an idea is the solution for a social problem or different solutions for a social problem, and you have to refine and define that idea and select the best idea out of that, identify the best idea, and if it is a technology idea that can be solved only by technology interference, then it is called the technology innovation. To create the prototype or the working model of the innovation. For example, a team of BTech students in the 5th semester electronics engineering in Central Kerala Engineering College. I will name the company. It is Tokach in Ernakulam. One day they told me that it is a story 5 years back, happened in 5 years back. They told me that they had an innovation. They were staying in an apartment in Kakanad, Kochi. During these days, there was a hartal for 2 days continuously, as announced by 2 different political parties in the state. These students did not get anything to eat for these days, as all the restaurants and hotels around their locality were closed, and they relied only on banana and
water for 2 days. They didn't know how to cook, and even nothing was available for them to eat. They were trying to find some way out of this happen again. So they went back home and wrote down the curry menus and the process of cooking as described by their moms. Came back to Kochi, to the apartment, and they tried to prepare food, but in vain. This was the real problem they faced. So this is not their own problem. This is the problem which is faced by even the people who are living alone in houses, or the older people, the grandparents who are staying alone in our houses, or the students who are staying in lodges and other places who are studying in colleges and all. So finally, they were thinking of some good idea to overcome this situation. So they got the idea, and they innovated the existing microwave oven to a smart oven. So they called the oven as Hartal Baby. The oven contains a SIM card in which more than 1,000 curry menus are embedded, and it is interactive also. So when the curry is ready, it will tell you the curry is ready to serve. So this is an example of a disruptive technology innovation, or it can be a technology innovation that even changed the future of the innovators. This technology was bought out by a leading oven manufacturer from Germany for a few crores. That was even beyond their expectations. So the startup who have innovated technology products are called technology product startups. So that is the technology innovation. Then other one is the business model innovation. This business model innovation is a bit different from technology innovation, where the people who are behind, the startups who are behind the business model innovation need not have any technology. And they need to have some business idea, or a disruptive business idea. You know what is a disruptive business idea? Disruptive business idea എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് മോഡലിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എനിവേ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഐഡിയ, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്, ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ്, disruption of marketing. The marketing idea should be disrupted. So technology innovation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a kind of a disruption of technology. നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇൻവെൻഷൻ. I already told you creativity, that is creativity and invention are both are same, but invention അല്ല innovation. Invention is finding or creating a new thing, but the innovation is disrupting the existing thing and rework on it, and re-engineering and getting a product. കൂടുതൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷനിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഫോർ ദ ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷൻ ഐ വിൽ ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഹിയർ ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം itself, this is connected with a boy, an 18-year-old boy, whose father was running a shop, running a fruit shop there in Attingen. After he passed out SSLC, SLC, he didn't go for +2, and he joined this shop to help his father. അപ്പം അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ ഫാദറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പയ്യൻ, he found it when his father was sick. He shouldered the responsibility of running the shop himself, and in 3-4 months he realized that it is very difficult to run the shop. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പുകൾ, വീനോ, ഈ നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് കാസർഗോഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീനോ റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിലും ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ we can find 3 or 4 fruit shops. It can be fruit shops, it can be pan shops, it can be fruit juice shops and the like. അപ്പം ഇതെല്ലാം
സാധാരണ ആൾക്കാർ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന, ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഇത് ദിസ് ബോയ് SLC-കാരനാണ്. ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇല്ല, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിലും ഡിഗ്രി ഇല്ല, PhD ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പയ്യനാണ്. ഹി ഫൗണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ imminent problem for all the people who were running this kind of shops. He traveled from Attingel to Trivandrum. റോഡിൽ വന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള എല്ലാ ഷോപ്പുകാരോടും ഇറങ്ങി അന്വേഷിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഒന്ന്, the first problem is it is very difficult for them to go to the market early morning. ഒരു 3:30, 4 AM in the early morning. ഈ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ലോറി വന്നിട്ടാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചാല മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും, ചാല മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവരെ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. സോ ദീസ് പീപ്പിൾ, ദീസ് സ്മോൾ ഷോപ്പ് ഓണേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അവർക്കിത് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഇത് റൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി. സോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഇത് ഈ 2-3 ദിവസം ഈ ഷെൽഫിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചീത്തയായി പോകും. അപ്പം ഈ വേസ്റ്റ്, ഈ ചീത്തയാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതെങ്ങനെ അവർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഈ 2 പ്രോബ്ലം. സോ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹി വെൻ ടു നോർത്ത് ഇന്ത്യ, വെൻ ടു ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, UP ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ്. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്, മിക്ക ഫ്രൂട്ട്സും വരുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് കേരളയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫ്രൂട്ട് സോഴ്സസിൽ പോയി അവിടെ പോയി കണ്ടുപഠിച്ച്, ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപഠിച്ച്, ഹി കെയിം ബാക്ക് ആൻഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മറ്റുള്ള ഷോപ്സിലൊക്കെ നടന്നു പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ഫ്രൂട്ട്സ് അറ്റ് 6 o'clock, not 3:30 or 4 or 5, 6 AM every morning. I will give you fresh fruit and I will take the stale fruit also. ഈ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് തരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ വണ്ടിയെ തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെയിൽ ഫ്രൂട്ട്സും കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ he got most of this 90% of these shop owners, shop entrepreneurs, small entrepreneurs as his clients. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ട്രക്കിൽ ഇയാള് ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർക്കെല്ലാം കടയിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് അപ്പം വേറെ എക്സ്ട്രാ യാതൊരു എമൗണ്ടും യാതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഇല്ലാതെ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ സ്റ്റെയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെയിൽ ഫ്രൂട്ട് ഇയാൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തതിന്റെ രീതി, അതൊരു ഭയങ്കര, അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് മോഡൽ, ആ ബിസിനസ് മോഡൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അതാണ്. അതുവരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഹി വെന്റ് ടു ദി സൂ അതോറിറ്റീസ്. ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം സൂവിൽ പോയിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, സ്റ്റെയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റബിൾ ആണ്, അത് മോശം സാധനമല്ല, ചീഞ്ഞ സാധനമല്ല. ഐ വിൽ ബ്രിങ് ദോസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു യു ആൻഡ് ഇഫ് യു ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം മീ, it is useful for you to feed the animals. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവർ സൂ അതോറിറ്റീസുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തു. ഈ ഫ്രൂട്ട് മുഴുവൻ ഇയാൾ തിരിച്ച് ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റെയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേസ്റ്റ്, ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്ന് സൂവിൽ കൊടുത്തു. അതിന് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് 50% ഓഫ് ദ 50 or 40% ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്. ഇപ്പം ഇത് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആപ്പിളിന് കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപയാണ് വില ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ആപ്പിളിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 20 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് സൂ അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു. സോ ഹി ഈസ് മേക്കിംഗ് മണി. ആൻഡ് ഇപ്പോഴേ ഹി ബിക്കെയിം എ വെരി ബിഗ് ഫ്രൂട്ട് ഡിസ്പെൻസർ, ഒരു ഭയങ്കര ബിസിനസ്മാനായി. ഒരു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയല്ല, കേരളത്തിൽ ആഗോളം ഇങ്ങോളം മൊത്തം ഈ ഫ്രൂട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മർച്ചൻ്റായിട്ട് മാറിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ സ്മോൾ ബോയ് ഹു ബിക്കെയിം a business magnet only because of his business model innovation. But this is what is called business model innovation. So the third category of innovation is service innovation. So we have discussed about the technology innovation, business model innovation, service innovation. ഈ സർവീസ് ഇന്നോവേഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
After passing out, ഇപ്പം ഫോർത്ത് ഇയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്, വി ഓൾ നോ ദാറ്റ്. നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റുഡൻസ്? നമ്മൾ കോളേജ് അതോറിറ്റീസ് മോസ്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇൻടേക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് 60 സീറ്റാണ് ഒരു കോഴ്സിനുള്ളതെങ്കിൽ ആ 60 സീറ്റും ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. രണ്ടാമത് ഈ 60 പേരെയും പാസ്സാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൂടാതെ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരുമ്പം ഇവരെ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഈ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും പ്ലേസ്ഡ് ആകുകയും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വി ഹാവ് അറൗണ്ട് 150 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിലെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് 55,000 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അത് ബിടെക്കിന് ഒരു അനദർ 10-15,000 സീറ്റ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ എംടെക് ഓൾസോ. ഈ 50 we can take it as 50,000. ഈ 50,000-ൽ you know how many students are getting placed? 50,000 സ്റ്റുഡൻസിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറേ വർഷമായിട്ട്, ഇപ്പം പാൻഡമിക്കിന്റെ ടൈം പോയിട്ട് നമുക്ക് യു ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് 2021 and 2020 till 2019, how many students got campus placements? It is below 5,000. 50,000-ൽ ബിലോ 5,000. ആ 50,000-ൽ തന്നെ ഫുള്ള് പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള, ഫുള്ള് പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടി സപ്ലിമെന്ററി ഇല്ലാതെ പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന കുട്ടികൾ എത്രയുണ്ട്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അറൌണ്ട് 25,000 പാസ്ഡ് ഔട്ട്സ്. അതിൽ 5,000-ന് they get campus placements. Then where the other 20,000 is going? ബാക്കി മറ്റേ 25,000, 50-ല് പാസ് ഔട്ട് ആകാതെ വരുന്ന അതർ 25,000 എവിടെ പോകുന്നു? സോ വി ആർ ഫോർഗെറ്റിംഗ് ദീസ് പീപ്പിൾ. ഈ 25 പ്ലസ് 20,000, 45,000 പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ ഫോർഗെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവർക്ക് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലും പറ്റുന്നില്ല. ജോലി കണ്ടെത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഡൂയിങ്, either they are going for this buying recruitment coaching ഇതിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോഴേ നോർമലി they can go to IAS coaching institutes. Otherwise PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകും കുറെ പേര്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകും. കുറെ പേര് എംടെക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു കോളേജിനും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഈവൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ ഒരു ടീം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ബാച്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ പാസ്ഡ് ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ IEDC പ്രോപ്പർലി ഇൻ അവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ്. IEDC-യിൽ കൂടെ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്, വെരി ഗുഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഈ IEDC-യിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈവൻ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് യൂണിക്കോൺ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഫ്രം ദി കോളേജസ്. ഇത് നമ്മള് ബോധപൂർവ്വം മറക്കുന്നതാണോ ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. wherever I go in every engineering college I am discussing this with the engineering college management and senior faculty members also. So ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, how to build an innovation ecosystem in our college. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റം കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഈസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കോളേജസ്. നമുക്ക് കോളേജുകളിൽ IEDC പോട്ടെ, IISCs ഉണ്ട്, മെനി കോളേജസ് IISc is there. ഈവൻ AICTയുടെ AICTയുടെ ഇതുണ്ട്, MHRDയുടെ ഇന്നോവേഷൻ സെൽസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ IEDCs ഉണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ IEDCs ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും ഈവൻ AICT ചെയ്യുന്നതും MHRD ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആക്കാനും അവർക്ക് അതർ ദാൻ സീക്കിംഗ് ജോബ്സ്, അതർ ദാൻ ജോബ് സീക്കേഴ്സ്, അവരെ ജോബ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും. അതിനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സോ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ദെയർ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ, സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദെയർ, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദെയർ, സ്കിൽ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദെയർ, തിങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദെയർ. സോ മെനി പ്രോഗ്രാംസ് ആർ ദെയർ. ഈ പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഫണ്ടിങ് ഓൾസോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മുടക്കുന്നത്, ഈവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടെല്ലിങ് അവരെ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്
അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്, സ്റ്റുഡന്റ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഈവൻ ഫാക്കൽറ്റി എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞു. ഈവൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കോളേജസ്, എനിക്ക് അറിയാവുന്ന, ഐ ഹാവ് സോ മെനി എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഈവൻ നമ്മുടെ പിള്ള സാറിന്റെ കോളേജിൽ, ഞാൻ SCT കോളേജിൽ, വി ഹാഡ് ദ IEDC. ഈവൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫങ്ഷനിങ് വെരി വെൽ. IEDC സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ഗോട്ട് സോ മെനി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഫ്രം SCT കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാപ്പനംകോട്, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് IEDC കോളേജ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന IEDCകളുള്ള, ഈവൻ CET പോലും ആ കാര്യത്തിൽ അത്രയും ഫോർവേഡ് അല്ല. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല IEDCകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SCT കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, then ട്രിനിറ്റി കോളേജ്, CET, ബാർട്ടൺ ഹിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോളേജുകളിലാണ്. ഓൾ കേരള ലെവലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല IEDC, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LBS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡാണ്. ദെൻ ഈവൻ വയനാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇസ് ദർ. ദെൻ NIT കോഴിക്കോട്, NIT ഇസ് ദർ. ദെൻ അമൽജ്യോതി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ദെൻ സെന്റ് കിറ്റ്സ് കോട്ടയം, ദെൻ ടോക്കറ്റ് എറണാകുളം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജിലാണ്. പിന്നെ മോഡൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എറണാകുളം. അപ്പൊ ഇത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റുഡൻസ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആണ്. സോ ഒരു IEDCയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ IEDC അല്ല, IIC, if you have IEDC or IIC, that makes no difference. IICയിൽ even how many startups you have developed, the student startups you have developed, അല്ലെങ്കിൽ how many startups created by your faculty members in the college, എത്ര ഫാക്കൽറ്റി അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മളിതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചതാണ്. ഈവൻ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരു faculty entrepreneurship program, the first faculty entrepreneurship program started in any college in Kerala. തുടങ്ങിയിട്ട് more than 65% of the faculty started their own companies there. അവർ 16 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ്, ഫാക്കൽറ്റി ഓൺഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് അവിടെ തുടങ്ങി. ഈ 16 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ആർ incubated there in the IEDC center. Now we have a technology also functioning there. In the IEDC center, the employees are they are not recruiting anybody from outside the campus. All the employees of all these companies, all these successful startup companies are students from the first year students of the engineering college. First year engineering പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് മുതൽ അവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഈവൻ പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സിറ്റിക്കകത്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രിനിറ്റി കോളേജിലെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ ഐ ആം വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദം. ഞാൻ ഡയറക്ടറായിട്ട് 3 കമ്പനി ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് സർവീസ് കമ്പനികളുണ്ട്, ടെക്നോളജി കമ്പനികളുണ്ട്, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. ഈവൻ ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി വരെയായി അതിലൊരു കമ്പനി. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വി ഷുഡ് പ്രൊമോട്ട് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? അത് നമുക്ക് IIC ഉണ്ടെങ്കിൽ IIC കൂടെ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ you can start, if you don't have an IEDC there in Ahilya college, you can apply for getting approval for starting the IEDC in Ahilya with the funding support of Kerala Startup Mission. അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് it is very important. സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക, ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അകത്തുനിന്ന് ഇന്റേണൽ ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാമ്പസ് നമുക്ക് ഐഡിയാസ്, ഇപ്പം യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് സം ഐഡിയ ഹാക്കത്തോൺസ്, ഐഡിയ തോൺസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസിന് യു ക്യാൻ ഈവൻ ഗീവ് അവാർഡ്സ്, ഗീവ് ത്രൂ IIC ഓർ IEDC അവാർഡ്സ് കൊടുക്കാം. ആ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈച്ച് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ക്യാൻ ബി അഡ്വൈസേഴ്സ് ഓർ മെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഫ്രം ദർ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ വേണം, ഒരു IEDC പ്ലാൻ. There should be a very good planning. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്
കോളേജിൽ IISc ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ? ഇപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന, ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് the first and most important thing, you have to have a business plan. ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കി നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റിലേക്കോ ഐഡിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലേക്കോ ഒക്കെ പോകേണ്ടത്. ബിസിനസ് പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി എ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഈസ് റയർലി സർവൈവ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ number one boxer from USA, Mike Tyson പറയുമായിരുന്നു, ഈ പ്രീ ഫൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ഫൈറ്റേഴ്സ്, ഈ ബോക്സേഴ്സിന്റെ പ്രീ ഫൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഈ പ്രീ ഫൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എവരിബഡി ഹാസ് എ പ്ലാൻ അൺടിൽ ദേ ഗെറ്റ് പഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ മൗത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുഖത്ത് ഇടി കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളെ പ്ലാൻ കൊണ്ട് നടക്കണം. ഈ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബൈബിൾ. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഭഗവത്ഗീത കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ് ഓഫ് എവരി എന്റർപ്രണർ. അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല. ഇത് സിമ്പിൾ, അത് മാത്രം വെച്ചോണ്ടിരിക്കാന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇത് എവരി ഡേ എവരി മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പം ഈ പ്ലാന് നമ്മൾ ഒരാളെ പുതുതായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ പ്രോഡക്റ്റൈസേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം, ഇപ്പം ഈ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഈസ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പം വേൾഡ് ഓവർ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്, ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഈസ് ദെയർ, അജൈൽ തിങ്കിങ് ഈസ് ദെയർ, then അജൈൽ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് ഈസ് ദെയർ, ലീൻ തിങ്കിങ് ഈസ് ദെയർ. ഇങ്ങനെ കുറെ പുതിയ രീതിയിൽ അതൊരു അജൈൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം അത് പോയിട്ട് 6 സിഗ്മ തിങ്കിങ് വരെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ് പ്ലാനിൽ. ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് ദി ഐഡിയ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയയെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ it is the process. I will tell you, design thinking, it is actually a process of finding the problem and resolving it. Design thinking uncovers the framework of how to ideate the problem statement and explore the ways to find appropriate solutions. That is very important. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് empathize with the idea, this problem. നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനെ കണ്ടു, ഇത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, empathize with it, then define the problem. That is the second step. Then the third step is ideate. Then fourth is prototyping. Fifth is validate the prototype. And next is repeat the innovation. ഇതാണ് ഒരു ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എജൈൽ തിങ്കിങ് ആണ്. എജൈൽ തിങ്കിങ് എന്നാണ് ഇതിന് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത്. എജൈൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലീൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡിയേഷൻ. ഈ ലീൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, നമ്മൾ ഐഡിയ ടെക്നോളജിക്കലി ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ്, ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോടൈപ്പ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വൈബിലിറ്റി. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അഫേം ചെയ്യും? സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഈവൻ ബിഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി പ്രോട്ടോടൈപ്പ്. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദി ക്ലയൻറ്റ്സ്, ഗോ ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എവരി നമ്മൾ ടീംസിനും, ഇത് ഫാക്കൽറ്റി മെന്റേഴ്സിന് നമ്മൾ തരേണ്ട ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ്. എവരി മെന്റർ ഷുഡ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾ. നമ്മൾ when students approach you with some good idea, then if you feel it as a good idea, നമ്മളത് അനലൈസ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കണം, ബോത്ത് വയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫീസിബിലിറ്റി പാർട്ട്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ
ടെക്നോളജിക്കലി ഫീസിബിൾ, നമുക്ക് ടെക്നോളജിക്കലി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ, ആ ടെക്നോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ അത് മെന്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, ഈവൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ലാബ് ഉപയോഗിച്ച് ആ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് കൊമേഴ്സ്യൽ വൈബിലിറ്റി. കൊമേഴ്സ്യൽ വൈബിലിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പുറത്തു പോയി കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പ്രോഡക്റ്റ്, ഐ വിൽ ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. കൊമേഴ്സ്യൽ വൈബിലിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ 24 years ബാക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജിപ്പു ജേക്കബ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മൾ തേങ്ങ പൊതിക്കുന്ന പാര ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഡോക്ടർ ജിപ്പു ജേക്കബ് കോട്ടയം കാരനാണ്. അദ്ദേഹം പിന്നെ ഹി വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ പ്രൊഫസർ ഇൻ മണ്ണുത്തി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഹി ഇന്നോവേറ്റഡ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്, നമ്മൾ തേങ്ങ പൊതിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാര. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹി ഗോട്ട് ഇറ്റ് പേറ്റന്റഡ് ഇൻ 24 years ബാക്ക്. ഇത് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് ടു കേരള സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷനെ ഏൽപ്പിച്ചു. അവര് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി 100 പാര ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ അവരുടെ ഷോറൂമിലൊക്കെ വെച്ചതല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. അപ്പം അതിനൊരു പ്രോപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനമില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആൾക്കാരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാർഗമില്ലായിരുന്നു. ഇത് ആൾക്കാരോട് പറയണം, ദിസ് ഈസ് ദ പാര, ദിസ് ഈസ് ദ ടൂൾ which is very very useful for de-husking the coconut. അപ്പൊ അത് പറയാനുള്ള ആൾക്കാരും ഇല്ലായിരുന്നു, മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ആളില്ലാതെന്നുകൊണ്ട് അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ടെക്നോളജി ഇദ്ദേഹം ഹി കെയിം ടു ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് മെറ്റ് ദെൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള എ കെ ആന്റണി സാറിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അത് തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന് അത് പൊതിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദെൻ PRD, അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഇതിനൊരു പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തു. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേയില് ഓൾ ദ മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഡെയിലീസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ കേരള ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ദിസ് ന്യൂസ്. ഇത് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ ഉന്തുവണ്ടിയിലെ ആൾക്കാര് പാര വേണോ പാരാന്ന് ചോദിച്ച് വീടുകളിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിലും വന്നതാണ്. അതാണ് ഞാൻ കഥ പറയാൻ കാരണം. വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് ഈ പാര തരികയും, അന്ന് 100 രൂപയായിരുന്നു വില, ഇന്ന് അതിന് 250 രൂപയാണ് വില. പല ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ജിപ്പു കണ്ടുപിടിച്ച അതിന്റെ 5 or 6 പുതിയ വെർഷൻസ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പല തരത്തിലുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ സ്വിച്ച് ഇട്ടാല് തേങ്ങ പൊതിച്ച് കിട്ടുന്ന പാര വരെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എജൈൽ തിങ്കിങ്, എജൈൽ ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്നോവേഷൻ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ, നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും എപ്പോഴാണോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് 2 എണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ വില. നമ്മൾ ഇപ്പൊ 10 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് 1000 രൂപ വെച്ചിട്ട് 10,000 രൂപയ്ക്ക് നമ്മളത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത്, അതോ 100 രൂപ വെച്ച് 1,00,000 എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്? അപ്പൊ ഇതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങില് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങും എജൈൽ തിങ്കിങ്ങും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു ലീൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈവൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങി മാർക്കറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആൾക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ, പ്രോഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ആകാനുള്ള 2 റീസൺസ് പറഞ്ഞത്, 2 കാര്യവും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കമ്പനി ആൻഡ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ കമ്പനി വെരി 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 പ്രോഫിറ്റബിൾ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ഐഡന്റിഫൈഡ് കുറച്ച് ഐഡിയാസ്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ടു മേക്ക് കമ്പനീസ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഹൗ ടു രജിസ്റ്റർ ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ് ഇൻ ദ കോളേജ്, അതിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയി, IDCയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ദ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നോളജി പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് തിങ്
നമുക്ക് കോളേജ് അതോറിറ്റീസിനും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫാക്കൽറ്റിക്കും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആസ് ദീസ് പീപ്പിൾ ടു ഗോ ഫോർ പേറ്റന്റിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. പേറ്റന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പേറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പേറ്റന്റിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് വേണ്ടത് പ്രോസസ് പേറ്റന്റിങ് ആണ്. പ്രോസസ്സ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ടെക്നോളജി പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം. ഐഡിയ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ലോഗോ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോപ്പിറൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം പേറ്റന്റിങ്ങിന് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേറ്റന്റിങ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ടൈപ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക. ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം യു ആസ്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ടു ഗോ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ടീം. രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം കൂട്ടത്തിലുള്ള 4-5 പേര് ഡിഫറെന്റ് എബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഡിഫറെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടികളെ, ഈവൻ ഫാക്കൽറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്. 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 5 പേരെ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി. അപ്പം പല ആൾക്കാരുടെ 5 പേരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഒന്നിച്ചു വരുമ്പം അതൊരു കമ്പനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു 5 CXO പൊസിഷൻസ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ. വൺ ഈസ് ദി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ പൊസിഷൻ, സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ, തേർഡ് ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ, ദെൻ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ, ദെൻ ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ. ഇത്രയും പൊസിഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊസിഷൻസിന് കഴിവുള്ള കൂട്ടുകാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഫിനാൻസിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ടേക്ക് ദം അല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 5 പേര് കൂടി ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ രജിസ്റ്ററിങ് യുവർ കമ്പനി. അപ്പൊ അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമുക്കതിനെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പറയുമ്പോഴേ പലതരത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്രൈറ്ററിഷിപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രൊപ്രൈറ്ററിഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഓണർ. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോയി ഈ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ കമ്പനിയിൽ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ആണ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് എന്ന് പറയും, LLP എന്ന് പറയും. LLP ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പം പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ്, സിമ്പിൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് മിനിമം 2 പേര്, മാക്സിമം 20 പേര് വരെ ആകാം. ദെൻ 1 പേഴ്സൺ കമ്പനി, OPC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിനെ ഇതിൽ ഏത് തരത്തിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐദർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആൻ LLP, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് LLP ആണെങ്കിലും ഈ 5 പേരിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം 5 പേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്നിൽ LLP ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. LLP ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സം ഫണ്ടിങ്, ഇപ്പം ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ബാങ്ക് ഫണ്ടിങ് വേണ്ട, LLP ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയാലും, ടോക്കണൈസേഷൻ ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയാലും, IPOയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും, ബാങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഫൈനാൻസിങ്ങിന് പോയാലും, VC ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയാൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഫോർ LLP. കാരണം അതിന് ലിമിറ്റഡ് ലൈബിലിറ്റി ആണ്. ഈ ഓണേഴ്സിന് യാതൊരു ലൈബിലിറ്റിയും കാണില്ല. കമ്പനി പൂട്ടിയാൽ പൂട്ടി, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ഫോർ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ. പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ
വളരെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ്ങിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ ഈ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും, ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, VC വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് പോലും പറയുന്നത് അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷനാണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ പോയാലും ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം യു ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഇറ്റ് ആസ് ആൻ LLP ഓർ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി. അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായി. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് HQ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. നിങ്ങൾക്കൊരു പേര് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ പേര് വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷനിൽ നിങ്ങൾ 3 പേര് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്രോച്ച് സം സർവീസ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് സം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഫേംസ് ഓർ കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓർ സം ലോയേഴ്സ് ഓർ സം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവരെല്ലാം ഈ സർവീസ് കമ്പനീസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ്, അതിന് കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ യു. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങിയ കുറേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 4 കാറ്റഗറി ഓഫ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ബൈലോസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും, അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു അപ്രോച്ച് സം ഓഫ് ദി സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഡൺ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ദെൻ യു ക്യാൻ സ്പെൻഡ് യുവർ ടൈം ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സർവേ ഇതിനിടയ്ക്ക് നടത്തുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് സർവേ നടത്തി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടി. വിത്ത് ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് യു ഗോ ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ. നമുക്ക് യൂസ് യുവർ കോളേജ് ലാബ്. ഈവൻ കോളേജ് ലാബുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജ് ലാബുകൾ ഒരു 20% മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 80% ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. 10 വർഷം ഇങ്ങനെ ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത് നാശമായി പോകും. ഇത് പിന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 10 വർഷം നിങ്ങൾ ഈ മെഷീൻസ് ഈ 80%ന്റെ ഒരു 50% എങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പം അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ഫീസ് വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് അതൊരു ടോക്കണൈസേഷൻ, അതിനാണ് ടോക്കണൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോളേജിന് ടോക്കൺസ് കൊടുക്കാം. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി അവർ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ്ഡ് അവേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ബില്ല് ചെയ്ത് കോളേജിന് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ പല തരത്തിലും കോളേജിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിൽ നിന്ന്. ഇപ്പം സ്പേസ് റെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് സീറ്റിന്റെ ഇതിൽ ഇപ്പം ഔട്ട്സൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോവർക്ക് സ്പേസസ്, ലോട്ട് ഓഫ് കോവർക്ക് സ്പേസസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ കേരള. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒരു കോവർക്ക് സ്പേസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 7500 രൂപ വരെ പ്രീമിയം സീറ്റിന്, ഒരു സീറ്റിന് 7500 രൂപയാണ് ഒരു കോവർക്ക് സ്പേസിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു റൂറൽ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ 2500 രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ കോളേജിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു സീറ്റിന് നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ക്രിയേറ്റ് 10 seats 25,000 rupees യു ക്യാൻ മേക്ക് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ, മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആകുന്ന രീതിയിൽ മാനേജ്മെന്റിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ്, പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും യൂസ്ഫുൾ ആണ്, ഫാക്കൽറ്റിക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ IEDCയിൽ IICയിൽ നിങ്ങൾ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേസിനെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഒരു 5 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം വരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. അപ്പം നാക്കിന്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അക്രഡിറ്റേഷനിൽ ഇപ്പം IIC പറയുന്നത്, ഇപ്പം AICTE, MHRD ഒക്കെ പറയുന്നത് അവര് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എത്രയുണ്ടോ, എത്ര ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റാങ്കിങ് നിശ്ചയിക്കും. അപ്പം റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിൽ വരാനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് കോളേജിന്. ഇഫ് യു ഗോ ഫോർ IEDCs ഓർ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ IEDCയും ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററും ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പം അടൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു അടൽ ഇന്നോവേഷൻ സെന്റർ കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ഫണ്ടിങ് 10 crores.
ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ടെക്നോളജി ഫണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് it's unlimited funding is available from the government of India to you. Even if our innovation is a technology innovation, and if you approach DSIR, Department of Scientific and Industrial Research, for innovation funding, 72 lakhs of rupees is given and grant in aid for the students and faculty. നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് 3 സ്റ്റേജിലാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ഐഡിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ presenting the idea only, you will get 2 lakhs. And second, if you go for prototyping, you will get 50 lakhs. And if you are going after the prototype development, if you are going for enterprise creation or a startup registration, you will get another 20 lakhs. Almost altogether, these 3, 50 plus 20 plus 2, 72 lakhs grant in aid Department of Scientific and Industrial Research PRISM program എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് MSMEs. ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണെങ്കിലും ഈവൻ നമ്മൾ MSME ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കോളേജിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ ഫണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കോളേജ് കൊടുക്കുന്ന സർവീസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തിരിച്ച് കോളേജിന് കിട്ടാവുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഇന്നോവേഷൻ നമുക്ക് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 100 or 200 crores മാർക്കറ്റിങ്ങിനും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിനും പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷനും വേണ്ടി കിട്ടും. അത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്രസന്റേഷൻ ബിഫോർ ദ TDB കമ്മിറ്റി. യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര ഫണ്ട് വേണമെന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്. ഈവൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു DIPP രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇന്റേണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ. ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് 1 hour. നമുക്ക് ഉദ്യോഗാധാറോ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനോ പാൻ കാർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് PDF ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ DIPP രജിസ്ട്രേഷൻ. ഈ DIPP രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ SIFS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീം ഉണ്ട് അവർക്ക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടിങ് സ്കീം. ആ SIFS സ്കീമിൽ എവരി ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി ഹൂ ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ് with Startup India program and whose technology is commercially viable and technologically feasible, you will get 25 lakhs as a grant in aid support, seed support എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ സീഡ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോളേജിനും സ്റ്റുഡൻസിനും ഒക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ആ 45,000 of students every year. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫ്യൂച്ചറാണ്, ഭാവിയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്. ആ ഭാവിയെ നമുക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് or if you can create good citizens of India, good scientists of India, good innovators of India, good entrepreneurs in India, നിങ്ങൾക്കും ഇതിലൊരു വലിയ റോളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം ചെയ്തിട്ട് യു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, യു ക്രിയേറ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഇൻ യുവർ കോളേജ് ക്യാമ്പസ്. അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നാഷണൽ എക്കണോമിയെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാറ്റും ഈ പുതിയ ഇപ്പം ഈ പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക് പീരീഡ്, ഈ പ്രീ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ ഈ കമ്പനി ഡെവലപ്മെന്റിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ ചേഞ്ചാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാം 5.0 ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രി 5.0, എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0 ആയി. ഇപ്പൊ AICTEയുടെ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഉണ്ട്, NEP 2020. NEP 2020 ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടത്തുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്കം? നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ജോലി മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഔട്ട്കം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എത്ര സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എത്ര ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, എത്ര ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതർ ദാൻ കോളേജിൽ എത്ര ഇന്നോവേഷൻസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, എത്ര പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ്
നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതില് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ 5.0, പിന്നെ ഇപ്പം എല്ലാ തരത്തിലും HR 5.0, ഫിനാൻസ്, എല്ലാ തരത്തിലും ഈ പുതിയ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്. 5th ജനറേഷൻ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒക്ടോബർ 11 വി സെലിബ്രേറ്റഡ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഗേൾസ് ഡേ. ഇന്റർനാഷണൽ ഗേൾസ് ഡേയുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ജനറേഷൻ, അവർ ജനറേഷൻ എന്നായിരുന്നു തീം. ഒക്ടോബർ 11 ആയിരുന്നു അത്. ഗവൺമെന്റ് അത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ 5th IR, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് IR, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 5.0 ആണ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ 5.0 കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ 5th ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ആ 5th ജനറേഷനെ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ഈ ടെക്നോളജിക്കലി, ഇൻഡസ്ട്രിയലി, ഇന്നോവേറ്റീവ്ലി അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിസ് അഡൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷൻ ഇത് പുതിയൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. അഡൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് സ്കൂൾസ് ഇൻ കേരള വി ഹാവ് അഡൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബ്സ്. 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ ടിങ്കറിംഗ് ലാബുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈവൻ കുട്ടികൾ 8 വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുതലുള്ള കുട്ടികൾ കോളേജിലിരുന്ന് അവര് 3D പ്രിന്റിങ്ങിലും അതേപോലെ സമാനമായ ന്യൂ ഡിവൈസസിലും ന്യൂ മെഷീൻസിലും ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇത് അടുത്ത 5 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഈ ജനറേഷൻ മൊത്തം മാറിയിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ജനറേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പീരീഡിലാണ്. 5th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷന്റെ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് അലോങ് വിത്ത് റോബോട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ, റോബോട്ടിക്സിന്റെയും കാലമാണ്. അപ്പം ഈ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജിയിലെ, ന്യൂ ടെക്നോളജിയിലെ വർക്ക് അലോങ് വിത്ത് മെഷീൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഫോർ മെഷീൻസ് ആണ് ഈ 4th റെവല്യൂഷൻ പീരീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3rd IR 3.0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, യു നോ ദാറ്റ്. ഫസ്റ്റ് IR 1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീം എഞ്ചിനിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. 1769 മുതൽ 1840 വരെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് നടന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് അത്. 1840 കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷൻ വന്നു. സെക്കൻഡ് റെവല്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വിത്ത് ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, യു നോ ദാറ്റ്. 1960 3rd ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ 1969 എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചാൾസ് ബാബേജ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുമുതൽ 3rd റെവല്യൂഷൻ വന്നു. ഇപ്പൊ 2000 നമുക്കറിയാം, ആഫ്റ്റർ ദി Y2K പ്രോബ്ലം എവറിഥിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റീവാമ്പിങ് വന്ന സമയത്ത് വി ഹാഡ് ദി 4th ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം 4th ഇരിക്കുന്നത്. 4th അവസാന ഭാഗത്താണ്. സോ നേരത്തെ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ 2020 5th തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു. ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഒരു 2015 മുതലേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസിന്റെ കാലം ആയി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എനിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 3:45. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തരത്തിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, പുതിയ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനെ ഐഡിയേഷൻ നടത്തുക, ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇൻ യുവർ ക്യാമ്പസ്. ഇന്നോവേഷൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ കമ്പനീസ് അടുത്ത ഒരു ഇതിലെ, കാരണം ഇപ്പം ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം, ഈ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. ഏത് എക്കണോമിയുടെയും, ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേൾഡ് എക്കണോമി, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് എക്കണോമിയുടെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദിസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസ്, പുതിയ കമ്പനികളാണ്. കാരണം എക്കണോമി മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് ഒരു ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസ് വീനോ. ഈ ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസിൽ മോർ ദാൻ 50% ഓഫ് ദ ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസ് വിൽ ബി ക്ലോസ് ഡൗൺ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് 5 years. അടുത്ത 5 വർഷത്തിൽ ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനീസിൽ 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 250 കമ്പനിയെങ്കിലും, ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോകും. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സർവീസ് കമ്പനികൾ, നമ്മളിന്ന് പേര് പറയുന്നില്ല, ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളെന്ന് കേരളത്തിൽ പറയുന്ന IT സർവീസ് കമ്പനികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അവർ ടെക്നോളജിയിലേക്ക്, ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ, IBS ഓൾറെഡി ഒരു ടെക്നോളജി കമ്പനിയാണ്, പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയാണ്. ദെൻ
ഇൻഫോസിസ് മാറുന്നു, US ഗ്ലോബൽ, US ടെക്നോളജി മാറുന്നു, ടാറ്റ എലക്സി, TCS മാറുന്നു. അവർക്ക് ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് എ ടെക്നോളജി കമ്പനി കോൾഡ് ടാറ്റ എലക്സി ലിമിറ്റഡ്. അതുണ്ട്. പിന്നെ TCS പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഗ്രാബ് കമ്പനീസ്, ഗ്രാബ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് ഓവർ കമ്പനീസ്. പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ടെക്നോളജി ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്കായിട്ട് 5 കമ്പനികളെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. അതേപോലെ ഈ വലിയ കമ്പനികൾ, നമ്മുടെ സർവീസ് കമ്പനികൾ പോലും അവര് പ്രോഡക്റ്റൈസേഷനിലേക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, എലോൺ മസ്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാൻസണും ഇവരൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണ്? മസ്ക് ചെയ്തത്, മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ചെയ്തത് എന്താണ്? മാർക്ക് സുക്കർബർഗ് ഹി ക്രിയേറ്റ് ദ റോക്കറ്റ്. നമ്മുടെ PSLV പോലെ അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. എലോൺ മസ്ക് മറ്റേ സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അവരൊരു പുതിയ ബിസിനസ്, സ്പേസ് ട്രിപ്പ്, നമ്മള് എക്കോ ടൂറിസം എന്നും ഇവിടെ അഗ്രി ടൂറിസം എന്നും കായൽ ടൂറിസം എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഇപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നത് സ്പേസ് ടൂറിസമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ ഏത് മേഖലയിലും നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന സംഗതി വേണമെന്നില്ല, ഇന്ന സെക്ടർ വേണമെന്നില്ല. ഏതിലും നമുക്ക് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇന്നോവേഷനിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു പുതിയ എക്കണോമി, ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു പുതിയ ജനറേഷനെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഗവൺമെന്റിന് നമ്മളെല്ലാം സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കണം. വി ആർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളെ കിട്ടട്ടെ. പിന്നെ ഇനിയും ഇതിന് ശേഷവും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും സഹായമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഐ ആം അറ്റ് എ ഫോൺ കോൾ അവേ. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 3:50 ആയി. അപ്പം 4:30 വരെ സമയമുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആക്കാം. യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദിസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ്, ഇന്നോവേഷൻ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അടുത്ത ഒരു 40 മിനിറ്റ്സ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എ പേഷ്യന്റ് ലിസണിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, sir. That was really an inspiring session. Actually, Ahalya School of Engineering and Technology il namukkoru Innovation and Entrepreneurship Development Center undu since 2017. So some of our students are behind some innovative projects and we have filed some patents also. So that was really a useful session for us in this stage actually. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സർ. Okay, that's great. Thank you. Good evening, sir. Good evening. Sir, ഒരു TBI സെറ്റപ്പിന് what are major things you need to look into? ഒരു TBI സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ? നമുക്ക് TBI സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആദ്യം നമ്മൾ IEDC സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത്. IEDC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് IEDC വിത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. ഞാൻ പറയുന്ന IEDC ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അതൊരു ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് IDCയുടെ ഫണ്ടിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. TBI 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. TBI ഒന്ന് DSTയുടെ TBI ഉണ്ട്, ആൻഡ് നീതി ആയോഗിന്റെ TBI ഉണ്ട്. നീതി ആയോഗിന്റെ TBI അവര് പറയുന്നത് അഡൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സ് എന്നാണ്. ഈ അഡൽ ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്റേഴ്സിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ IEDC എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴേ ന്യൂജൻ IEDC എന്നാണ് DST അതിന് പുതിയ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ന്യൂജൻ IEDC ആണ്. ഒന്നുകിൽ ഒരു ന്യൂജൻ IEDC ചെയ്യുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം, നിങ്ങൾ TBIക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ AICക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് 10,000 or 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്പേസ്. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. നമ്മൾ മിനിമം 5 സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളെ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് ആ കമ്പനികൾ വേണം കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷന് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ IEDC ആണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂജൻ IEDCയിലെ പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിങ് വരെ കിട്ടും. പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ടിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ പ്രോജക്ട്സിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്റെ അഡ്വൈസ്, ഫസ്റ്റ് യു ഗോ ഫോർ ദി ന്യൂജൻ IEDC വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. Okay, fine, sir. Okay, thank you. Okay. Any other questions? Sir, thank you for your wonderful and valuable presentation, sir. It was quite informative, much more informative. I think at the student level it may be very over high presentation, but as a
faculty, we can feel that you are giving a lot of information about the startup and startup relevant fund and everything. It's a very wonderful one, sir. So thank you for your valuable presentation, sir. Sir, my question is the more general one, the most even out of the box. My question is out of the box presentation. Okay. Sir, actually we are relevant to yes, sir. We are relevant to the Coimbatore industry, nearby Coimbatore industry, sir. Okay. Sir, in Coimbatore, so many small scale industries are available right now. Okay. Like spare parts for grinder product, electrical product, so many small scale industries are available. But after the GST, so many companies are struggling. And even in Tirupur, so many textile industries, small scale textile industries, they are not able to run. Right now they are closed, sir, actually. But on the other hand, the government of India is promoting more on startups, innovations, and ideas. And they are giving more than even, I heard that nearly around 2,000 crore of fund was allocated each budget for this startup and creation of innovation ideas. Okay. My simple suggestion is how to justify these two gaps actually, because it is MSME, they are developing a small product which is already existing. There's no innovation at all, but still they are giving employability to the local peoples. Okay. But for startup, definitely they need an innovation, a small innovation ideas. With that innovation idea, they are promoting the India to the next level, and they are giving the opportunity for a youngster and everything. But what about the existing MSME, small scale industries? What they are struggling, and right now they are Okay. Yes, there is an answer. Yes, MSME, Government of India has an MSME department, micro, small and medium enterprises department. The MSME department, they have a lot of activities to support MSMEs, micro, small and medium companies. Micro companies are the startups. Okay. Then a small and medium company, SME sector, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് MSMEക്ക് മൈക്രോ ലെവലില് MSME ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് there is an incubator program even നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് ലൈവ്ലിഹുഡ് ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ചെറിയ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിന് MSME ഒരു വർഷം 6.25 lakhs വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്രാൻഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട. SMEസിന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസിന് അവരെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫണ്ടിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഓരോ സെക്ടറിലും അവർക്ക് വേണ്ട പുതിയ മെഷീൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോയമ്പത്തൂര് വി ഹാവ് 10+ ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഈസ് അവൈലബിൾ. കോയമ്പത്തൂര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടിമട അമൃത കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അമൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റി, വി ഹാവ് an incubator there. Then Citra is available, sir. Citra is available. Nehru campus there is an incubator. Then Kodesia business incubator is there. Yes, sir. Kodesia, you know. Yes, then what else? The other campus. One I forgot some of them. PSG Tech, they are having PhD, one of the largest incubators available in India. 3 incubators are there. IT incubator is there, manufacturing incubator is there, and Bionest is also there. Okay, PhD. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ MSMEകൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദർ പ്രോബ്ലം, ആ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നോവേഷൻസും സപ്പോർട്ടുകളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് MSME ഫണ്ടിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ. നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഫണ്ടിങ് ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പല തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ MSMEകൾക്ക്. MSMEകളെ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന MSMEകളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉള്ളത്. അവിടെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം വരുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഫണ്ടിങ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം ഈവൻ ഗവൺമെന്റ്, നോട്ട് ഓൺലി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫണ്ടിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നമ്മൾ മേക്കർ വില്ലേജ് പോലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും MSMEയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തിരുപ്പൂര് പറഞ്ഞതുപോലെ വി ഹാവ് ഹാൻഡ്ലൂം ഹബ് ഈസ് ദേർ ഇൻ പാലരാമപുരം, ട്രിവാൻഡ്രം.
ഈ ബാലരാമപുരം കൈത്തറിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അവരെ ടെക്നോളജി എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ഇന്നോവേഷൻ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഹാൻഡ്ലൂം കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ തറികളെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെക്കനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ എല്ലാ ഏരിയയിലും MSMEകളെ പുനരുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവരെ റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യുക, റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അവരെ അല്ലെങ്കിൽ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പോളിസി തന്നെയാണ്. ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇതായിട്ട് കാണണ്ട, രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി ആണ്. MSME എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്പനികൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഫ്രണ്ടിലുള്ള MSMEകള് അവരെ MSME എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവരെ യൂണിക്കോൺ കമ്പനീസ് ആയിട്ട് ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഈ മറ്റ് ചെറിയ കമ്പനീസിന് ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഡെഫിനറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. Any other questions? Hello, sir. Yeah, hi. അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാറ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ IISRലും CTCRലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനുകൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വീക്കിലി ട്രെയിനിങ്സ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് മണ്ണുത്തി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. KIU ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി അവര് ഓൺ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലും പുതിയ ഇപ്പം അഗ്രി ഫാമിംഗ് മുതൽ, ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ്, ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്, ടെറസ് ഫാമിംഗ്, അതേപോലെ ഇറിഗേഷൻ, ഫെർട്ടിഗേഷൻ, ഫ്യൂമിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലയിലും, പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ അഡീഷൻ, അതിനുവേണ്ടി പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതിലും, ഇതിലെല്ലാം അവരെ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. KIUവിന്റെ ബുള്ളറ്റിൻ നോക്കിയാൽ മതി, അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ, കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. പിന്നെ എന്തോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് സെഷന് നമ്മൾ ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിനിങ് സെക്ഷനിൽ വിളിക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഏരിയയിലാണോ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 6 വീക്സ് വരെ, ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം 2 ദിവസം വെച്ചിട്ട് 6 വീക്സ് വരെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ്. ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും. ആ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫണ്ടിങ് ഉണ്ട്, റാഫ്റ്റാർ ഫണ്ടിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 25 lakhs to 50 lakhs വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടും. ഈ ഇത് കമ്പനി ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. Okay. Okay, I think there are no more questions. Yeah, please. Okay, sir, can we go for the end of the session, sir? Yeah, I don't have any problem. Okay. നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. It is only 4 o'clock. അപ്പൊ നമ്മൾ സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്ര മണി വരെയാണ്? Is it actually 4 o'clock or 4:30? Sir, it was to 4:15. Okay, fine. Then we are on the right time, no problem. Okay, sir. Okay, fine. Okay, I would like to invite Gopika ma'am, IIC member and assistant professor of civil department, to propose the vote of thanks. Thank you, Lakshmi ma'am. Good evening, one and all. On behalf of the Institution's Innovation Council of Ahilya School of Engineering and Technology, I would like to express my sincere gratitude to the guest state, Dr. Super Foundation, Google, Bill and Melinda Gates Foundation, Art Innovation Mission, for this extremely informative and inspiring session. Thank you so much, sir. Next, I would like to thank the principal of Ahilya School of Engineering and Technology, Dr. P.R. Srimathavan Pillai, for his wholehearted support and cooperation. Thank you, sir. I would also like to thank Dr. Krishnakumar Kishore, Vice Principal of Ahilya School of Engineering and Technology, for his constant motivation and encouragement. Thank you, sir. Next, I would like to thank the President of IIC, Dr. S. Gunashegaran, Head of the Department of Computer Science and Engineering of Ahilya School of Engineering and Technology, for making best arrangements for today's session. Thank you, sir. I'm also obligated to all the participants present here. Your presence and suggestions always motivate us. Thank you to one and all. Thank you all.
Thank you very much. Thank you. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you for so much, sir. accepting our invitation. So shall I log out? Okay, sir. Thank Okay, you. sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Bye. 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 Thank you. Bye, sir. Bye.